اچھا یہ جو آیات ہیں آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہیں، ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھی لیکن اب بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں۔ سینٹر میں جو جالی ہے نا، جس کے اندر یعنی سامنے مواجہ شریف ہے، وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی سیدھ میں ہے۔ اس کے بعد دو چھوٹی ہیں، وہ والے سوراخ بنے ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے، تو یہاں آپ کا سر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہے۔ آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سیدھ میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سیدھ میں جا کے حضرت ابو بکر کی قبر ہے، ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سیدھ میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے، اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے لیے بنے گی۔ یعنی جالی شریف کے بالکل قریب اندر والی باؤنڈری کے اندر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، ان کے قدموں کے سیدھ میں یوں اس کے پیچھے حضرت ابو بکر کی قبر، اور ان کے سینے کی سیدھ میں یہاں حضرت عمر کی قبر، یوں یہ ترتیب سے انہوں نے بنائی ہے، یعنی پروٹوکول کے ساتھ۔ تو یہ درمیان والی جالی میں آپ کو وہ تین بڑے بڑے سوراخ نظر آئیں گے، اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر باب السلام کی جانب، یعنی جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ جالی شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ پہ جو شروع میں آتی ہے نا جالی وہ بڑی سی، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا۔ اور جب آپ حاضری دے کے باہر نکلنے لگتے ہیں نا، تو تیسرا جو جالی کا پورشن ہے نا باب البقی کی جانب، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت۔ تو یوں یہ تین آیات لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور پورا اہتمام کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے، وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے، تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بہشتی دروازہ، ہاں جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک۔ اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے۔ اور بلکہ صحیح بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی، سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ، اور امیر المومنین نہ کہنا، یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں، میں عمر بن خطاب۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے خاوند یعنی رسول اللہ دفن تھے، ان کے والد بھی دفن تھے، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس دنیا میں سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا، اور جب میں مر جاؤں تو پھر میری میت کو لے جانا، اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفنانا، ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے نہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہو، اور اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو تم پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ خیر اجازت تو دے دی انہوں نے، حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور اپنے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहर मदीना में मौत लेना। दोनों दुआएं कबूल हुई। शहादत की मौत, मस्जिद नबवी में जख्म लगा, मदीना शरीफ में दफन भी हुए। और सही मुस्लिम में हदीस है कि अहले मदीना की नबी इस्लाम ने कहा मैं शफात करूंगा क़यामत वाले दिन, जो मदीने के मसाइब पे सब्र करेगा। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है तुम में से जो मर सकता है मदीने में मरे, क्योंकि अहले मदीना की मैं शफात करूंगा, बशर्ते कि वो आपके फिरके का हुआ। हाँ, क्योंकि इलियास कादरी साहब जो पापा जानी है ना, दावत इस्लामी के अमीर, उनके जो पीरो मुर्शिद हैं ज़ियाउद्दीन मदनी, वो भी बक़ीए गरकत में दफन है। और जो तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले शेख ज़करिया कांदलवी हैं, वो भी बक़ीए गरकत में दफन है। बरेलवियों से पूछ लें कि वो बकी में जो दफन हुआ है शेख ज़करिया कांदलवी, खलीफा अशरी थानवी का, वो वहां पे दफन हुआ है, तो वो तो शफात रसूल का हकदार कहेंगे गुस्ताख। और देवबंदियों से पूछ लें कि इलियास कादरी साहब के जो पीर साहब वहां दफन है, वो कहेंगे मुशरिक। तो ये छोड़ दें, ये मैंने आपको साथ साथ आपका दिमाग खोलता हूं कि ये दफन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके अकायद और अमाल। अब्दुल्ला इब्न उबई की कब्र भी बकी गरकत कब्रिस्तान में मौजूद है। तो बहरहाल हजरत उमर को वो जगह मिली और उनके लिए बहुत बड़ी सादत। और इस बुखारी की हदीस ने उन लोगों का पर्दा भी चाक कर दिया जो आपको ये कहानियां सुनाते हैं कि हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी मौला अली अलैहिस्सलाम को कि मेरी मैयत को कब्र रसूल पर ले जाना और वहां जाके रिक्वेस्ट करना। तो कब्र रसूल से आवाज आई कि हबीब को हबीब से मिला। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करना, इजाजत मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हजरत अली मुर्तजा और हजरत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाजत तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खजरा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था और उसको ताला लगा था, चाबी हजरत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो और वो कहते हैं वो ताला भी खुल गया, कुंडी भी खुल गई। भाई ताला कुंडी तो लगे ही नहीं हुए थे, सईदा आयशा वहां रहती थी और फ्रीक्वेंटली उस जगह पे आती जाती थी। वो सईदा आयशा के हुजरे का एक कमरा था, ताला कुंडी कहां से लगा हुआ था और लोग हजरत आयशा की इजाजत से अंदर हाजिरी देते थे। बुखारी में लिखा है कि हजरत उमर ने हजरत आयशा से इजाजत ली है और कहानी यह है कि हजरत अबू बकर ने जो है वो कब्र रसूल से जाके इजाजत लिया और कुंडी और ताला खोल के कहानी करवा दी, पकड़ी गई है, क्योंकि ये तो इन्होंने झूठी कहानी लिखी थी। दूसरी बात हम ये करते हैं कि अगर हजरत अबू बकर के लिए प्रेसिडेंट सेट था कि उनके लिए हुजरा शरीफ खुल गया था, तो हजरत उमर को तो यही कहना चाहिए था कि जाके अर्ज करना कि जिस तरह अबू बकर के लिए खुला था मैं भी आपका साथी हूं, मेरे लिए भी खुल जाए। कैसी लॉजिकल बात है। कहते कितने दिमाग जाता है थे जी, इतने ही जाता, साढ़े ही दिमाग जाना है, बाकियां तो गए होंगे तो आज ये अकायद ना इस तरह के खराब हुए होते। क्या हजरत अबू बकर के साथ पक्की आ रही थी और हजरत उमर के साथ कच्ची आ रही थी? मौला अली का वो जो मैयत सैयदना उमर के ऊपर जो, मैं तो उसे मरसिया ही कहता हूं कि इब्न अब्बास कहते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी, लोग उनकी मैयत पे तारीफी कलिमात पढ़ रहे थे और इस्लाम के लिए जो उनकी खिदमात हैं खराज तहसीन पेश कर रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक शख्स मेरे पीछे आके खड़ा हुआ और उसने अपनी कोनी मेरे कंधे पे यूं रखी और उसने सैयदना उमर की मैयत को मुखातिब होकर कहा कि ए उमर, तुम ऐसे शख्स थे कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे अमाल के साथ पेश हूं। मैंने बारहा रसूलुल्लाह से सुना था, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैं अबू बकर और उमर फलां जगह गए। अक्सर नबी इस्लाम तुम्हारा नाम लिया करते थे अबू बकर के साथ और मुझे उम्मीद थी कि तुम भी अपने दो साथियों को जा मिलोगे। तो इब्न अब्बास कहते हैं जब मैंने यूं मुड़ के देखा तो वो सैयदना अली थे जो हजरत उमर की मैयत के ऊपर ये कलिमात पढ़ रहे थे। तो नबी इस्लाम क्या फरमाते थे, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। तो ये कैसे हो गया
کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابوبکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی، بالکل جھوٹ ہے، یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے۔